حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر اور والدہ کا نام باللہ تھا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر اور میں ہوئی۔ بعض نے بابل لکھا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے وقت کے بادشاہ نمرود سے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ آپ کی حکومت کے تباہ و برباد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کی طرف سے اس وقت جو مذہب جاری ہے اور جن بتوں کی ہم لوگ پوجا کرتے ہیں یہ سب ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ دوسرا دین آ جائے گا۔ نمرود یہ سن کر پریشان ہوا۔ اس نے نجومیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہمارا دین اور حکومت سب ختم ہو جائیں گے؟ نجومیوں نے جواب دیا، اسی سال اس شہر میں ابراہیم نامی ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے آپ کی حکومت اور یہ سارا نظام پاش ہو جائے گا۔ نجومیوں سے یہ بات سن کر نمرود نے پورے ملک میں سا اعلان کر دیا، اس سال جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ آپ کی والدہ یہ حکم سن کر پریشان ہو گئیں۔ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے شوہر سے بھی یہ بات چھپائے رکھی، لیکن پھر شوہر کو بتانا پڑا۔ اب انہوں نے بچے کی پیدائش کے لیے ایک غار تلاش کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار میں پیدا ہوئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ آپ کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئیں۔ دودھ پلانے کے لیے غار میں چلی جاتی اور پھر واپس جا۔ اسی غار میں آپ کی پرورش ہوتی رہی اور غار سے باہر کسی آدمی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اسی غار میں آپ 5 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ایک روز غار سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیز میں آنا شروع ہوئی۔ باپ بتاتا چلا گیا، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کا یہ نام ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، میرا رب پالنے والا کون ہے؟ اس پر اماں نے جواب دیا، میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی تمہاری پرورش کرتی ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کا رب کون ہے؟ ماں نے جواب دیا، تمہارے باپ آزر۔ اس پر آپ نے پوچھا، اچھا امی، میرے باپ کا رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیا، نمرود بادشاہ۔ آپ نے پوچھا، نمرود کا رب کون ہے؟ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ کے سوالات سے تنگ آ کر منہ پر تمانچہ مارا اور بولی، خبردار، آئندہ ایسی باتیں زبان پر نہ لانا۔ تجھے کیا معلوم، نمرود تو سارے عراق کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والدہ کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور فرمانے لگے، اب کچھ بھی کہیں میری عقل میں تو آپ کی باتیں نہیں آئیں۔ آخر دنیا کا نظام کس طرح چل رہا ہے؟ والدہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ ادھر چونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے نوازنے والے تھے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جانے والا تھا، اس لیے آپ کے دل میں یہ باتیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ طرح طرح کے جانور، رنگ برنگ پھول پودے، یہ زمین آسمان کیسے پیدا ہو گئے؟ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ دراصل یہ پاکیزہ خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اپنی قوم کو بتوں اور ستاروں کی عبادت کرتے دیکھا۔ اپنے والد کو بھی بت بناتے اور ان کی پوجا کرتے دیکھا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت ملنے والی تھی، لوگوں کی ہدایت کا کام اب سے لیا جانے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیے، آپ کو تمام چیزوں کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، آپ کو ہر طرح کی دلیلیں سمجھا دیں تاکہ آپ کی شان ان بتوں کے بیچاریوں کے سامنے بلند رہے۔ آپ پر واضح کر دیا کہ یہ طرح طرح کے جانور، یہ رنگ رنگ کے پھول پودے، یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ یہ تمام خیالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے 10 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں عرب کی مثالیں موجود تھیں۔ معارف القرآن، اس طرح آپ پر شرک کی حقیقت خوب واضح ہو گئی، چنانچہ قرآن کریم میں آپ کے یہ الفاظ آئے ہیں، میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو
बनाया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। अब अपने तबलीग शुरू की। सबसे पहले अपने वालिद से फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, आप इस चीज की क्यों इबादत करते हैं जो ना सुनती है, ना देखती है और ना आपके कुछ काम आ सकती है। आपने ये भी फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, बिलाशुबा मुझे वो इल्म अता हुआ है जो आपको नहीं दिया गया, सो आप मेरी पैरवी करें, मैं आपको सीधी राह दिखाऊंगा। और आपने अपने वालिद से ये भी फरमाया, ए मेरे वालिद, अब शैतान की इबादत ना करें, क्योंकि शैतान तो रहमान का नाफरमान है। इसके बाद अपने अपने वालिद को अल्लाह के अजाब से डराते हुए फरमाया, ए मेरे अब्बा जान, मैं इस बात से डरता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पकड़े। इस तरह अपने अपने वालिद को तबलीग करने का हक अदा कर दिया। आपके जवाब में आज़र ने कहा, ए इब्राहिम, क्या तो मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू इस हरकत से बाज ना आया तो मैं तुझे यकीनन संसार कर दूंगा और तू एक मुद्दत दराज तक के लिए मेरे सामने से चला जा। अपने वालिद की बात सब्र और बर्दाश्त से सुनी, फिर फरमाया, अच्छा, आप पर सलाम हो, इसके बावजूद भी मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश यानी हिदायत तलब करूंगा। बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। ये जो अपने सलाम कहा, ये रुखसत होने का सलाम था। जैसे हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि अगर ये बात है तो मेरी तरफ से आखिरी सलाम। वालिद ने आपको किस कदर रुखसत कहा, कत्ल कर देने की धमकी तक दी। इसके बावजूद अपने वालिद का अदब और एहतराम बरकरार रखा और जवाब में कहा, तो सिर्फ इतना, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूंगा। वालिद के यहाँ से निकलकर आप अपनी कौम की तरफ आए और उनसे फरमाया, ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी इबादत पर तुम जिसे बैठे हो? जवाब में उन्होंने कहा, हमने अपने बड़ों को उन्हीं मूर्तियों को पूजा करते पाया है। इस पर आपने फरमाया, तुम भी सरी गलती पर हो और तुम्हारे बड़े भी सरी गुमराही में मुब्तला थे। कौम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें सुनी तो वो बेचैन हो गए, परेशान हो गए और कहने लगे, क्या तुम कच्ची बात हमारे सामने कर रहे हो या हमसे दिल लगी कर रहे हो? अपने उनके इस फजूल सवाल का जवाब यूं दिया, दिल लगी की बात नहीं, बल्कि तुम्हारा रब वो है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है, जिसने इन सब को पैदा किया। और मैं इस बात पर पूरी बसीरत के साथ शहादत देता हूँ, यानी अपने उनसे फरमाया कि मेरा और तुम्हारा रब वही एक अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान पैदा किए और उनकी देखभाल रखी हुई है। कोई दूसरी चीज़ उसकी खुदाई में शरीक नहीं। अपने किस्म खाकर उनसे फरमाया, और किस्म अल्लाह की, जब तुम पीठ फेर कर जा चुकोगे तो मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूं। कि ये अपने इसलिए फरमाया कि इन बुतों को पूजने वाले आंखें खोल कर देख लें कि जिनको हम पूजते हैं इनमें तो इतनी भी ताकत नहीं कि वो खुद को ही बचा सकें। अल्लाह ताला इन बुतों के बारे में फरमाते हैं, और अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो इस मक्खी से इसको छड़ा नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप और कौम के लोगों को बुत परस्ती से रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और किसी किस्म की नसीहत का उन पर कोई असर न हुआ तो अपने सोचा, अब मुझे अपनी तबलीग का तरीका बदल कर दूसरा रुख अख्तियार करना चाहिए ताकि लोग लकड़ी और पत्थर के बुतों और सितारों के बारे में भी जान लें कि वो कुछ नहीं कर सकते। जब रात हो गई और तारीकी छा गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास आए। अपने आसमान पर एक सितारा देखा तो फरमाया, ये सितारा मेरा रब है। जल्द ही सितारा डूब गया तो आपने फरमाया, मैं गुरूब होने वालों को दोस्त नहीं समझता। फिर जब चांद निकला और वो चमक रहा था तो आपने फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो भी डूब गया तो आपने फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझे राह ना दिखाई होती तो मैं जरूर उसी गिरोह में होता और रास्त से भटक जाता। फिर सुबह हुई और सूरज निकला तो आपने फरमाया, मेरा रब तो ये है, ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब शाम को सूरज गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम जिन चीज़ों को अल्लाह का शरीक ठहराते हो मैं उनसे बेजार हूं। मैंने हर तरफ से मुंह मोड़ कर सिर्फ इसी हस्ती की तरफ अपना रुख कर लिया है जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला है और जिसके हुक्म और कानून पर तमाम ज़मीन और आसमान की मखलूक़ात चल रही है, और मैं इनमें से नहीं हूं जो उसके साथ शरीक ठहराने वाले हैं। अपने तबलीग का ये बेहतरीन तरीका इख्तियार किया, उन पर वाज़े किया कि माबूद सिर्फ एक अल्लाह, वही सारी कायनात का पैदा करने वाला है।
वही खालिक और मालिक है, हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, ये परवरदिगार, मुझे दुखा कि तो कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं मर्दों को जिंदा करता हूं? आपने अर्ज़ किया, यकीन तो है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे दिल की तस्कीन हो जाए। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, 4 परिंदे पकड़ ले, उन्हें अपने साथ पाल ताकि वो तुझसे मानूस हो जाए, तो उनके टुकड़े कर डाल, फिर इन टुकड़ों को मिला जला कर 4 पहाड़ियों पर रख दे और उनको बिला, वो तेरी तरफ दौड़ते हुए आएंगे। बस जान ले, अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। ये भी कहा जाता है कि परिंदों का कीमा बनाया गया था, फिर इस कीमे के 4 हिस्से करके एक एक हिस्सा एक एक पहाड़ पर रखा गया था, और इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक एक बुलाया तो वो बारी बारी जिंदा होकर अब के पास आते गए। इस बारे में रवायत ये भी है कि वो परिंदे भी मुख्तलिफ थे, इनमें एक मोर, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक को था। इस जमाने में आपकी कौम का हर साल एक मेला लगता था, सब लोग इसमें शिरकत के लिए शहर से बाहर जाते थे। मेला लगने का वक्त आया तो सब जाने लगे। अब से भी कहा गया, अब भी हमारे साथ चलें। आपने इनकार कर दिया। कौम ने इसरार किया कि नहीं ज़रूर चली, तब आपने उन्हें खामोश करने के लिए मजबूर फरमाया, मेरी तबीयत कुछ नासाज है, और आप वाकई उन लोगों से उनकी बुत परस्ती की वजह से कोड़ते रहते थे, परेशान और बेचैन रहते थे, लिहाजा उन हालात में ये कह सकते थे कि मेरी तबीयत कुछ नासाज है। ऐसा कहना झूठ में शामिल नहीं था। वो लोग बुतों के साथ साथ सितारों को भी पूजते थे। आपने जब ये कहा कि मैं कुछ बीमार हूं तो साथ में अपने सितारों की तरफ देखा भी था। इससे वो लोग ये समझे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों के जरिए ये जाना है कि आप अनकरीब बीमार पड़ने वाले हैं। आपकी ये बात सुनकर वो आपको वहीं छोड़कर चले गए। यही आप चाहते थे। इस तरह आपको मौका मिल गया कि इन झूठे खुदाओं की खबर ले सकें। इन लोगों के जाते ही अब बुतखाने में जा घुसे और उनसे कहने लगे, तुम क्यों नहीं खाते और क्यों नहीं बोलते? फिर अब जा घुसे इनमें और दाहिने हाथ से उन्हें जर में लगाए। इस तरह उन्हें टुकड़े टुकड़े कर डाला, लेकिन अपने सबसे बड़े बुत को नहीं तोड़ा। इसे इसी तरह रहने दिया ताकि वो लोग आकर उसकी तरफ मुतवज्जे हों। फिर जब कौम के लोग वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टुकड़े टुकड़े पाया। उनकी ये हालत देखकर कहने लगे, ये नाशाइस्ता हरकत और ये गुस्ताखी हमारे देवी देवताओं के साथ किसने की है? कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह से ये अल्फाज सुन लिए थे कि मैं तुम्हारे बुतों का इलाज करूंगा। ये ख्याल आते ही कहने लगे, हमने इब्राहीम को बुतों को बड़ा कहते सुना है, ये काम जरूर उसका है। इस पर कुछ लोगों ने कहा, तब फिर उसे यहाँ ले आओ। उनमें से कुछ गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले आए। फिर अब से पूछा गया कि इब्राहीम, क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये तोड़ फोड़ की है? उनकी बात के जवाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हरकत उनके इस बड़े ने की है। अगर ये बोल सकते हो तो खुदान बुतों ही से पूछ लो। आपके ये कहने का मतलब ये था कि तुम लोग मुझसे क्यों पूछते हो? इस बड़े बुत से क्यों नहीं पूछा जो सही सालम खड़ा है? कुल्हाड़ा भी इसके पास मौजूद है जिससे बुतों को तोड़ा गया है। जाहिर है काम उसी का है। और ये कहने से आपका मकसद बुतों की बेबसी साबित करना था। मुश्रिकों ने आपकी बात सुनकर कहा, ए इब्राहीम, तो जानता ही है बुत बोला नहीं करते। फिर वो शर्म के मारे सर झुकाकर बैठ गए। ये बात तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पर वाज़े करना चाहते थे कि ये बुत जिन्हें तुम अपना माबूद ख्याल करते हो, ये तो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान। चुनांचे अपने उनसे फरमाया, तो क्या तुम खुदा को छोड़कर ऐसों की इबादत करते हो जो ना तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना नफ़ा? तुफ है तुम पर और उन पर जिनको तुम खुदा के सवा पूजते हो। क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? इस कदर वाज़े बात भी वो ना समझ सके। उनके दिलों पर कुफुल लग चुके थे। बहुत परस्ती से बाज आने की बजाय उल्टा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने की तदबीरें सोचने लगे। इधर इस वक्त के बादशाह को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये सब बातें मालूम हो गईं। वो अपनी बादशाहत के लिए फिक्रमंद हो गया, इसलिए वो भी इन मुश्रिकों का साथ देने के लिए तैयार हो गया।
اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی اسے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، اب سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا، اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں حاضر کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا، چنانچہ اپنے اس سے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہ دے سکا۔ اپنے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود کسے رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اپنی خدائی کے دعوے میں یہ اس قدر مغرور ہو چکا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے آسمان کی طرف تیر پھینکا اور بولا اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اسے ختم کیے دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ سے اللہ کی شان کہ وہ تیرا اوپر سے خون آلود ہو کر زمین پر گرا۔ بس پھر کیا تھا وہ خوشی سے پاگل ہو گیا اور بے خود کہنے لگا دیکھا میں نے آسمان کے خدا کو ایک ہی تیر سے ہلاک کر دیا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی، اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے شہر کے لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھو سکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا اے منجنیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجنیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح قلعوں کی دیوار میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجنیق پر بٹھایا، جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے یا رب آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم اخر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے میں اس پر راضی ہوں۔ اور آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی، ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں
मुझे जिंदगी में ऐसी राहत कभी नहीं मिली जैसी उन 7 दिनों में। अल्लाह ताला ने आग को ठंडी होने का हुक्म दिया था, लेकिन साथ में ये भी फरमाया था कि सलामती वाली ठंडी हो जाए। अगर बारी ताला ये ना फरमाते तो आग इस हद तक ठंडी हो जाती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ठंडक को बर्दाश्त न कर पाते। चुनांचे आग ऐसी माकूल और ठंडी हुई कि आपके जिस्म व जान को खुशगवार मालूम हो। जब आपको आग में डाला गया तो अपने ये अल्फाज कहे, ये अल्लाह, बिलाशुबा तो आसमान में वाहिद है और मैं ज़मीन में तेरा अकेला इबादत गुजार हूँ। शैतान की तदबीरें धरी की धरी रह गईं। काफिर नाकाम हो गए वो लोग तो खैर आपके दुश्मन थे ही, छिपकली ने भी दुश्मनी दिखाई। बाकी जानवर तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और छिपकली फूंके मार रही थी। मसनद अहमद, तर्जुमान अलगा। छिपकली आज भी इंसानों के लिए मुज़िर है। ये नमक पर पेशाब करती है। अगर इंसान वो नमक खाए तो जिस्म पर कोढ़ का खतरा है। बादशाह नमरूद की बेटी रज़ा अपने महल पर खड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंजर हैरत से देख रही थी। फिर इसने देखा कि आप इस आग में बड़े मज़े से बैठे हैं, अल्लाह की याद में मसरूफ़ हैं। लड़की ने बुलंद आवाज़ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या बात है कि इतनी आग आप पर असर नहीं कर रही? आपने जवाब दिया, ये ईमान की बरकत है। वो कहने लगी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी इस आग में कूद जाए। आपने फरमाया, कलमा पढ़ते हुए कूद जा। वो कलमा पढ़ते हुए आग में कूद गई। आग ने इसका बाल भी न जलाया। ये है ईमान की बरकत। नमरूद को पता चला तो उसे बहुत बड़ा कहा, उस पर खूब बिगड़ा सख्तियां की, मगर वो पहाड़ की मजबूती की तरह अपने ईमान पर साबित कदम रही। हज़रत इब्राहीम आग में 7 रोज रहे, फिर आप बाहर निकल आए। आपके जिंदा मुजिज़े को देखकर आपके भाई के बेटे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आप पर ईमान ले आए। आपकी चाज़ाद बहन सारा भी आप पर ईमान ले आए। आपका उनसे निकाह हो गया। नमरूद और उसकी कौम से मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भांजे लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के साथ फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। कहा जाता है कि नमरूद पर अल्लाह का अज़ाब मच्छर की सूरत में आए। एक मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया। इसकी वजह से वो अपने सर पर जूते लगवाता और सर को दीवारों से टकराता हुआ मर गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिन्हें बाद में नबुव्वत मिली और हज़रत सारा के साथ तबलीग करते हुए मिस्र तक पहुंच गए। बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब कर तक हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प मालूमात लेकर आते रहे तक आपके इल्म में इजाफा होता रहे। मेहरबानी करके हमारे चैनल को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।